नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। देश के 4 सूबियां अते एक केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा चोणां दौरान पईयां वोटां की गिणती जारी। मुढ़ले रुझानां अनुसार भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाले NDA गठजोड़ नूं असम में 25 अते पश्चिम बंगाल में 11 सीटां ते अगेत हासिल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों श्री आनंदपुर साहिब विखे स्थित श्री गुरु तेग बहादुर अजायब घर का 2 करोड़ रुपए की लागत नाल नवीनीकरण करने का ऐलान। कहा कि बस्सी पठाणा की पुरानी जेल का भी विकास किया जाएगा, जिथे गुरु जी नूं 40 दिनों तक नज़रबंद रखा गया सी। पंजाब नूं इस वरे अप्रैल महीने विच 1481 करोड़ रुपए तो वध दे GST मालीए की प्राप्ति हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है कि हथियारबंद फौजां नूं कोविड महामारी नाल नजिठण लई सिविल प्रशासन की हर संभव मदद करनी चाहिए है। भारतीय जल सेना ने देश विच मैडिकल ऑक्सीजन की कमी नूं पूरा करन लई वख-वख देशों तो मैडिकल ऑक्सीजन लियाउण लई 7 समुद्री जहाज़ तैनात किए। रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप भारत पहुंची। भारतीय रेलवे ने 2990 बिस्तरियां वाले 191 कोविड देखभाल डब्बे वख-वख सूबियां नूं मुहैया करवाए। भारत विच कोविड टीकाकरण के तीजे पड़ाव तहत 18 साल तो वध दी उम्र के व्यक्तियों विच टीका लगवाउण लई भारी उत्साह। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश के 4 सूबियां अते एक केंद्र शासित प्रदेश विच विधान सभा चोणां लई पाईयां गईयां वोटां की गिणती का काम जारी है। केरल दीयां 140, पुडुचेरी दीयां 30, पश्चिमी बंगाल दीयां 292, असम दीयां 126 अते तमिलनाडु दीयां 234 सीटां दीयां चोणां दे नाल ही 4 लोक सभा ते 12 विधान सभा सीटां लई करवाई गई जिमनी चोण लई पाईयां गईयां वोटां की गिणती की जा रही है। मुढ़ले रुझानां मुताबक असम विच भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाला NDA गठजोड़ 25 सीटां ते, केरल विच LDF 34 सीटां, पश्चिम बंगाल विच तृणमूल कांग्रेस 20 अते BJP 11 अते तमिलनाडु विच DMK 51 अते अन्ना DMK पार्टी 28 सीटां ते अगे चल रही है। पुडुचेरी विच NDA नूं 4 सीटां ते अगेत हासिल है। चोणां दे रुझान अते नतीजे चोण कमिशन की वैबसाइट ते भी देखे जा सकते हैं, जो हर राउंड मगरों अपडेट किए जा रहे हैं। ये रुझान अते नतीजे वोटर हैल्पलाइन मोबाइल ऐप ते भी उपलब्ध ने। चोण कमिशन वालों लगाईयां गईयां पाबंदियां कारण गिणती केंद्रां दे बाहर लोकां दा कोई हजूम नहीं देखा जा रहा। कमिशन के हुक्मां अनुसार गिणती मगरों रिटर्निंग अफसर पासों सर्टिफिकेट प्राप्त करन लई जेतू उम्मीदवार दे नाल 2 तो वध व्यक्तियों के जाण की आग्या नहीं होवेगी। जिक्रयोग है कि केरल, तमिलनाडु, असम अते केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विच 6 अप्रैल नूं इक्को ही गेड़ तहत विधान सभा चोणां लई वोटां पवाईयां गईयां सन, जबकि पश्चिम बंगाल विच 8 गेड़ां तहत वोटां पवाईयां गईयां सन। देश के 9 सूबियां राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना अते उत्तराखंड विच भी कुछ विधान सभा सीटां दी जिमनी चोण लई मतदान होया सी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्री आनंदपुर साहिब विखे स्थित अजायब घर का 2 करोड़ रुपए की लागत नाल नवीनीकरण किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब के जश्नां तहत कल उन्हां कई विकास प्रोजैक्टां नूं लोकां नूं समर्पित करदिआं कहा कि इन्हां प्रोजैक्टां विच बस्सी पठाणा की पुरानी जेल का विकास अते साਂਭ संभाल भी शामिल है, जिथे गुरु जी नूं 40 दिनों तक नज़रबंद रखा गया सी जदों वो औरंगजेब नूं मिलण लई जा रहे सन। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भी किया कि श्री आनंदपुर साहिब नेड़े 10 करोड़ रुपए की लागत नाल तकरीबन 62 एकड़ रकबे विच एक कुदरती पार्क भी विकसित किया जाएगा, जिस विच दुर्लभ किस्म के बूटे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन नाल संबंधित 2 वड्डे शहरां बाबा बकाला ते श्री आनंदपुर साहिब विखे 20.5 करोड़ रुपए की लागत नाल बुनियादी ढांचे ते प्रोजैक्टां का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने तरनतारन जिले में स्थापित की जाने वाली श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट कानून यूनीवर्सिटी
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ GST ਤੋਂ 1481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ GST ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ 2019 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ GST ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 1087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 1924 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਨਕਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ GST ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਵਾਧੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 200 ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। NCC ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 300 ਕੈਡਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 720 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 7 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ INS ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਚੀ, ਤਲਵਾਰ, ਤਵਰ, ਤਿਰਕੰਡ, ਜਲਾਸ਼ਵ ਅਤੇ INS ਐਰਾਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ INS ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ INS ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ INS ਤਲਵਾਰ ਨੇ 40 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। INS ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਤਰ ਦੇ ਦੋਹਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਟ ਵਜੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2990 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ 191 ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਡੱਬੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ 64,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਡੱਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਭਦੋਹੀ, ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਬਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ 50 ਡੱਬੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।